بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، یہودی وہ بدبخت قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو تکلیف دی اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے اور بدبختی ان کا مقدر ہے۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں میں رد و بدل کر دیا کرتی تھی اور اللہ تعالی کی آیات کو بیچا کرتے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے۔ یہ لوگ کتاب سے اپنے مطلب کی باتیں لیتے اور باقی احکام کو چھوڑ دیتے۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ سامعین، یہودی قوم دنیا کی جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بار لعنت فرمائی۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اس کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی، اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ سامعین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے یہ قوم شرک سے اندر مبتلا ہو گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی، اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک حکم لے کر آئے۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے
اللہ तबारक व तआला ने आसमान से मनो सलवा उतारा और इनके लिए 12 चश्मे जारी किए ताकि ये कौम पानी के लिए आपस में झगड़ा ना करे। लेकिन ये इन तमाम नेहमतों के बावजूद भी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे। इस कौम की नाफरमानी की वजह से आसमानों से आने वाला खाना बंद हो गया और ज़मीन से पैदावार उगना शुरू हुई। इसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़लस्तीन के हुक्मरानों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इस कौम ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। सामीन, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को अपनी नेहमतों से नवाजा, लेकिन ये कौम बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही और ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की अनबिया कराम को झुठलाती रही और इन पर जुल्म व सितम करती रही। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के तमाम पैगंबरों की नाफरमानी की और उन पर जुल्म व सितम किया और माअज़ल्लाह अनबिया कराम को कत्ल भी किया। इस कौम ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था और इन्हीं लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। सामिन, ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के बास पैगंबरों को मानती और बास का इनकार करती। इन लोगों का ये अकीदा है कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल की कौम से ही पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि ये लोग बनी इसराइल के पैगंबरों को पैगंबर मानते हैं और बनी इस्माइल के पैगंबरों को नहीं मानते। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानते। यहूदी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों की तमाम नापाक साजिशें पहले ही अनबिया कराम को बता दिया करते थे और इन लोगों के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबूवत के लिए एक गलत हस्ती का इंतखाब किया क्योंकि इन लोगों के अकीदे के मुताबिक आखिरी नबी भी बनी इसराइल में से होना चाहिए। लिहाजा इसी वजह से वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं है बल्कि बनी इस्माइल में से हैं। सामीन, यहूदियों का यह अकीदा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है और अल्लाह तबारक व तआला इनको क़यामत के दिन कुछ भी नहीं कहेंगे और ना ही जहन्नम की आग से इनको जलाएंगे। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक दुनिया में भी इनके लिए इनामात हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए इनामात तैयार कर रखे हैं। लिहाजा ये दुनिया में जो कुछ भी करते रहें इनसे आखिरत में कोई भी पूछगछ नहीं होगी। सामीन, ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है। ये लोगों को उनकी बस्तियों से निकालकर उन पर कब्जा कर लिया करते थे, जैसा कि ये अपनी तारीख को दोहराते हुए आज भी फ़लस्तीन में कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लोगों को वहां से निकालकर फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वो बदबख्त कौम है जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था और एक मर्तबा एक चट्टान के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करने की भी कोशिश की थी। इसी कौम ने ज़मीन में 2 बड़ी जंगें करके ज़मीन में फसाद बर्पा किया और यही कौम तीसरी बड़ी जंग करके ज़मीन के अंदर दोबारा से फसाद करेगी। सामीन, ये बदबख्त कौम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये अकीदा रखती है कि मुआज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फ़कीर हैं और हम नबी हैं और दुनिया के तमाम फल, अनाज और नेहमतें हमारे कब्ज़े में हैं। ये वही लोग खा सकते हैं जिनको हम खिलाना चाहें। सामीन, यहूदियों के 8 ऐसे अकायद हैं जिनकी वजह से उनको काफिर कहा जाता है। नंबर 1 ये कि अल्लाह तबारक व तआला को मुजस्सम मानते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की भी इंसानों की तरह शक्ल सूरत है जबकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म और शक्ल सूरत से पाक है। और इनका दूसरा बातिल अकीदा ये है कि ये सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं। इनके अलावा ये किसी भी कौम के अनबिया कराम को झुठलाते हैं और मुआज़ल्लाह उनको कत्ल कर दिया करते थे और ये लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानते हैं और तौरात में भी इन्हीं लोगों ने तब्दीली की। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुआज़ल्लाह अपना दुश्मन मानते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुआज़ल्लाह दज्जाल हैं और असली दज्जाल इनका मसीहा है और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब इंजील का भी इनकार करते हैं और ये लोग हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार करते हैं और उनकी नबूवत को नहीं मानते और इसके साथ साथ ये लोग कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। ये वो तमाम असबाब हैं जिसकी वजह से यहूदियों को काफिर कहा जाता है। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔